ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिचितैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् रुक्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनम् उपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं वराचरात्मजं वन्दे जुगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते. नमस्ते विष्णवे प्रभविष्णवे सम्यग्ज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्. अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर अपरोरिः अपाललोचन शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने तारत्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महति मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्यामुखपद्माद् विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसु मुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव कीर्तं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्. भीष्मद्रोणदडा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्रायण त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भाराशर्यवचः सरोजं वरं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैराराय पिपीयमानमुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बद्मामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. अष्टमैषी समेता श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम षष्ठाध्याये पंचत्रिंशत् श्लोकः 35-36
ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನೋರ್ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಂ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ಅಸಂಯತಾತ್ಮನ ಯೋಗೋ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿಃ ಪಶ್ಯಾತ್ಮನಾ ತು ಯತತಾ ಶಕ್ತ್ಯೋ ವಾಪ್ತುಮುಪಾಯತಃ. ಮೂಲದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಯತಾತ್ಮನ, ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸು. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ಎಂದ. ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಿಂದ ಯೋಗ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದರ್ಥ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಸಂದೇಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇತ, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಅಂತ. ದುಷ್ಪ್ರಾಪ ಹೊಂದಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ? ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಂತವರಿಗೆ ಯೋಗ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಇತಿ ಮೇ ಮತಿ, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯತತ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಆರ್ಷ ವ್ಯಾಕರಣ ಗುಣವಾಗಿ ಯತಮಾನೇನ ಅಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ವಶ್ಯತ್ಯಾತ್ಮನಾದು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಲದ ಹಾಗೆ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಯೋಗಿಗಾದರೂ ಉಪಾಯತಃ, ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಬಲವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ಯ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮನಸ್ಸೇನೋ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಮಾತಿ ಬಲವದೃಢವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಉಪಾಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತವನಿಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಎಂದು. ಹಾಗೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜಯಿಸದವನಿಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. ಗುಹ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯ, ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನೇನು 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಬಾಹ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳೇ, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ, ಇವುಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಆಹಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ 11ನೇದು. ಅದನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಆತ್ಮದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಈಗ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತೋದ್ರಲ್ಲೋ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹಿರಿದಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಾಯವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇರಿ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರದು. ಚಲ ಸ್ವಭಾವತೆಯ ಮನೋದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಯೇ ವೇತಿ ಅತ್ರ ನ ಸಂಶಯ. ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪ್ಪ. ನೀನ್ ಹೇಳು ಸರಿನೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನೋ ಗುಣಾಕರತ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಜನಿತ ಆಭಿಮುಖ್ಯೇನ ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತೇಷು ದೋಷಾಕರತ್ವ ದರ್ಶನ ಜನಿತ ವೈತೃಷ್ಣ್ಯೇನ ಚ ಕಥಂಚಿತ್ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಅಸಂಯತಾತ್ಮನ ಅಜಿತ ಮನಸ ಮಹತಾಪಿ ಬಲೇನ ಯೋಗೋ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ ಏವ ಉಪಾಯತಸ್ತು ವಶ್ಯಾತ್ಮನ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನ ಮದ ಆರಾಧನ ರೂಪೇಣ ಅಂತರ್ಗತ ಜ್ಞಾನೇನ ಕರ್ಮಣ ಜಿತ ಮನಸ ಯತಮಾನೇನ ಅಯಮೇವ ಸಮದರ್ಶನ ರೂಪೋ ಯೋಗವಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ಯ ಯೋಗಂ ಅವಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ಯ. ಇದು 35-36 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ನೋಡುವ. ಅರ್ಜುನನು
ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇತುಮತ್ ಭಾವಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಆದರೂ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಹ ಉಪಾಯವನ್ನ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಛಲ ಸ್ವಭಾವತೆಯ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ನಿಗ್ರಹಮೇವ ಅತ್ಯತ್ರ, ಜಯಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಾಳಿನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಸುದುಷ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ನಿಗ್ರಹವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಛಲ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದೇ ಅಥವಾ ಛಲ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ರಿಂದ ದುರ್ನಿಗ್ರಹವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಛಲ ಸ್ವಭಾವವೇ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ನಿಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಛಲ ಸ್ವಭಾವತೆಯ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮರ್ಕಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದ್ದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರೋಲ್ಲ. ಮನೋನಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಯವನ್ನ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಥಾಪಿ ಹಾಗೆ ದುರ್ನಿಗ್ರಹವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಃ ಆತ್ಮಾವಿನ ಗುಣಾಕರತ್ವ ಅಭ್ಯಾಸ ಜನಿತ ನಿತ್ಯತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಗರವಾಗಿಯೋ ಚಿಂತನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಭಿಮುಖ್ಯೇನ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಎಂಬ ಪದದ ಸೂಚಿತಾರ್ಥ. ಮತ್ತು ದೋಷಾಕರತ್ವ ದರ್ಶನ ಜನಿತ ವೈತೃಷ್ಣ್ಯೇನ ಚ, ಐಹಿಕ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಆಕರ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತ ವೈರಾಗ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇದೆಯೇ? ಹಣ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಈ ಮೂರೊಳಗೆ, ನಾರಿಯೋ ಧಾರುಣಿಯೋ ಬಲು ದನದ ಸಿರಿಯೋ. ಮನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 12 ಮನೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ? ಚರಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇನೆ. ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಂಘ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಖ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕಾಲ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಲು ದನದ ಸಿರಿನಾ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಚ್ಪಡೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ, ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾ? ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯವಾದಂತಹ ಹೊರಗಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳಿಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಹೋಗೋದು. ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಗ ಅದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಐಹಿಕ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕರ. ಆಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಾಗ, ಅದು ನಿವಾಸ, ಆಲಯ. ದುಃಖ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭೋಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಕಥಂಚಿತ್, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮದಿಂದ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಏನು ಸಮಂ ಕಾಯ ಶಿರೋಗ್ರೀವಂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಬೆನ್ನು, ಕತ್ತು, ತಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ತನ್ನಿ, ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಿ. ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಗೃಹ್ಯತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಏಕಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚಂಚಲತ್ವಾತ್ ಸ್ಥಿತಿಂ ಸ್ಥಿರಾಂ
ಎಂದು 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರುತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿ ದೀನನಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸಂಗೀತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಹಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನತೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಏತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಚಂಚಲತ್ವಾತ್ ಸ್ಥಿತಿಂ ಸ್ಥಿರಾಮ್ ಅಂತ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ತಸ್ಯಾಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೆ ವಾಯೋರಿವಸು ದುಷ್ಕರಂ ಅಂತ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸಂಯತಾತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಸಂಯಮ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಆ ಮನಸ್ಸು, ಅಜಿತ ಮನಸ್ಸಹ ಜಯಿಸಲ್ಪಡದಂತ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಈಗೀಗ ಮಹತಾಬಲೇನ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ ಏವ ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೊಂದಲು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸ ಜಯ ಸಾಧಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಮುಂದೆ ಉಪಾಯತಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದ್ವಂದಿ ರೂಪ ಅರ್ಥದಿಂದಲೂ ಅದು ಸೂಚಿತ. ಮಹಾಬಾಹೋ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಸಹ ಈ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿತ. ನೀನು ಬಾಹು ಪರಾಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವನು ಸವ್ಯಸಾಚಿ, 2 ಕೈಯಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಪರಾಕ್ರಮ ಏತರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಡೋದು ಅದ್ ಸರಿ, ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ 5 ಕರ್ಮ, 5 ಕೇಳಿದು 10 ತಲೆ ರಾವಣ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಾಗಿದೆಯವನ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಾಯತಸ್ತು, ಉಪಾಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಆ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಇರಬೇಕು. ವಶ್ಯಾತ್ಮನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ 35:24 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರು. ಮದ ಆರಾಧನ ರೂಪೇಣ, ನನ್ನ ಆರಾಧನ ರೂಪವಾದ ಅಂತರ್ಗತ ಜ್ಞಾನೇನ, ಅದು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಜೀತ ಮನಸ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಯತಮಾನೇನ, ಇದು ಯತತ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕರ್ಮಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿರತನಿಂದ ಅಯಮೇವ, ಈ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮದರ್ಶನ ರೂಪೋ ಯೋಗ, 4 ವಿಧ ಸಮದರ್ಶನ ಭಾವನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಪಕ್ವ ದಿಶೆಯಾದಂತಹ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅವಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ಯ, ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಾಬಲದಿಂದ ಶಕ್ಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪಾಯದಿಂದ ಶಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಉಪಾಯೇನತು ಯಚ್ಛಕ್ಯಂ ನ ತಚ್ಛಕ್ಯಂ ಪರಾಕ್ರಮೈ ಕಾಕ್ಯ ಕನಕ ಸೂತ್ರೇಣ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪೋ ನಿಪಾತಿತಃ ಎಂಬ ಹಿತೋಪದೇಶದ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ.
ಹಿತೋಪದೇಶದ ಕತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಏನು, ಕಾಗೆ ಗೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ. ಒಂದು ಸರ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಎದೆ ಆಯ್ತು, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಹಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಣಿ ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಚ್ಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾರ ತೆಗೆದು ಕಿಟಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಅದನ್ನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನೋಡು ಆ ಕಾಗೆ ನನ್ನ ಚಂದ್ರಹಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಹಾವಿದ್ದ ಪೊಟ್ರೆಗೆ ಆ ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತದು. ಕಾಕ್ಯ ಕನಕ ಸೂತ್ರೇಣ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪೋ ನಿಪಾತಿತ. ಈ ಮರದ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾವು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚಂದ್ರಹಾರವನ್ನ ತಂದು ಆ ಪೊಟ್ರೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಹಾರೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಸಿಕ್ತು, ಹೊಡೆದ್ರು ಅದನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಲದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಉಪಾಯವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದಾಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಪಾಯದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿತೋಪದೇಶದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪಾಯದಿಂದಲಾದ್ರೂ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಾನಿಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪವನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಕೊಂದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಗೆಯೋ ರಾಜಪತ್ನಿ ಹಾರವನ್ನು ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸ್ತು. ಆಗ ರಾಜಪತ್ನಿಯ ಭಟ್ರು ಬಂದು ಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದು ಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಪವನ್ನು ಕೊಂದರು. ಹೀಗೆ ಕಾಗೆಯು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪವನ್ನು ಉಪಾಯದಿಂದ ಕೊಲಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಜಿತ ಮನಸ್ಕನಿಗೆ ಯೋಗ ವಿಪಾಕ ದಿಶೆಯು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೇಮತಿ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಂದೇಹತ್ವ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕರ್ಮಯೋಗವು ತನ್ನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಅಂತರ್ಗತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಮನೋನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಾದ್ರೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಉಪಾಯಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೆ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಸಂದೇಹದಿಂದ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಸಂದೇಹವನ್ನು ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಿನ್ನಾಭ್ರದ ಹಾಗೆ ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹ. ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಾಗಿ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಅವತಾರಿಕೆ ಮುಂದಿಂದು 37, 38, 39 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. 1. ಅಥ ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದೇವ ಶ್ರುತಂ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಯಥಾವತ್ ಶ್ರೋತುಂ ಅರ್ಜುನ ಪೃಚ್ಛತಿ. ಅಂತರ್ಗತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನತೆಯ ಯೋಗ ಶಿರಸ್ಕತೆಯ ಚ ಹಿ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತತ್ರೋದಿತಂ ತಚ್ಚ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಏವ. ಇದಿಷ್ಟು ಅವತಾರಿಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮುಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಥ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಹ ವಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಇತ್ಯದಾವೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಶ್ರುತಂ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಯಥಾವತ್ ಶ್ರೋತುಂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತರ್ಗತ ಜ್ಞಾನತೆಯ ಆತ್ಮಯಾತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಯೋಗ ಶಿರಸ್ಕತೆಯ ಚ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳೋಣದ್ರಿಂದಲೂ ಸಹ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯೋ ತತ್ರೋದಿದಂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಚ್ಚ ಅದು ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮೇವ. ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮಹಾತ್ಮೆಯೇ ಹಿಂದೆ ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಾದ್ರೂ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿ
ಅಥವಾ ಫಲವಾದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ. ಇದು ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಇವೆರಡು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳೇ. ಇವು ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಲಭಿಸತಕ್ಕವುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ದಿನ ಪುಣ್ಯಲೋಕ ಅವಾಪ್ತಿ, ಅನಂತರ ಯೋಗ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ, ಪುನಃ ಯೋಗ ಪೂರ್ಣ, ಅನಂತರ ಮೋಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿದ್ಧಿಯೋ ಮಹಾತ್ಮೆಯೋ ಎಂದು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಯುಸ್ ಮುಗೀತು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಅವನು ಹುಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 37. ಅಯತಿ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪೇತೋ ಯೋಗಾಚಲಿತ ಮಾನಸಃ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಕಾಂ ಗತಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಗಚ್ಚತಿ. ಕಚ್ಚಿನ್ನೋ ಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟಃ ಚಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ನಶ್ಯತಿ. ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ವಿಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪತಿ. ಏತಂ ಮೇ ಸಂಶಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೇತ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯ ಶೇಷತಃ. ತ್ವದನ್ಯಃ ಸಂಶಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಛೇತ್ತ ನಹ್ಯುಪಪದ್ಯತಿ. ಈಗ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಯಿತಲ್ಲ, ಅದರ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಉಪಾಯ ಏನು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗದೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಯಾವ ಗತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋಭಯಾತ್ 2:40 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಂತಹ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸದ್ಗತಿಯು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ್ರೂ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೇ ಆತನಿಗೆ ಅಂತವನಿಗೆ ದುರ್ಗತಿಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3 ವಿಧಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು. 1, ಆತನೇನು ನಷ್ಟನಾಗಿ ಹೋಗೋನೋ ಇಲ್ಲವೇ. 2, ಪುನಃ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹನಾಗಿ ಪುನಃ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ತುಳಿತಾನೋ. ಅಥವಾ 3ನೇದು, ಎಂದಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದೋದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಪೇತ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಯತಿಹಿ, ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗಾತ್ ಚಲಿತ ಮಾನಸ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಇತರ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವನಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿ, ಯೋಗ ಪರಿಪಕ್ವ ದಶೆಯನ್ನ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯೋ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಕಾಂಗತಿಂ, ಯಾವ ಗತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದುರ್ವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಂಬುದು ಅರ್ಜುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ನಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಸಂದೇಹ. ಗಚ್ಚತಿ, ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವೇನೋ ಏನೋ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಇವತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜಾರಿದವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ದುರ್ಗತಿ ಉಂಟೆ ಎಂದು ತನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಕಾಮ್ ಗತಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಗಚ್ಚತಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಪೇತ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲು ಅಭ್ಯಾಸವೋ ವೈರಾಗ್ಯವೋ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಅಯತಿಹಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೋಗಾಚಲಿತ ಮಾನಸ ಎಂಬುದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಶೂನ್ಯತೆಯು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾದವನು ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾದನೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಶಂಖ ಚಕ್ರಾದಿ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳನ್ನ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾಬಾಹು ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನೇ, ಉಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರ್ಮೋಫಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೇಗೆ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಜುನನೇ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರಹಿತ, ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತದ್ರಹಿತನಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮೂಢತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಪತಿ, ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಯಿಂದಲೂ ಜಾರಿದವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೌಢ್ಯವುಳ್ಳವದಾಗಿಯೂ ನಶ್ಚತಿ ಕಶ್ಚಿದೆ, ನಾಶವನ್ನೇನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ವೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂತವನಿಗೆ ದುರ್ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದೀತು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಘವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ ಮೇಘದ ಶಕಲ ಒಂದು ತುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಘವು ಸಿಕ್ಕದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಶೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೋ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಖಚಿತ ಎಂದು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ತನಗೇನೋ ಸಂದೇಹ ಉಂಟು, ಅಂತವನೇನು ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೃಪೆಯ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಓ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಏತಮ್ಮೆ ಸಂಶಯ, ಈ ನನ್ನ ಸಂಶಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವನೇನು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಾನೋ ಹೊಂದೋದಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು. ಅಂತ ಸಂಶಯವನ್ನ ಅಶೇಷತಃ, ಶೇಷವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಛೇತ್ತುಮರ್ಹಸಿ, ಕತ್ತರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಅಸ್ಯ ಸಂಶಯಸ್ಯ, ಇಂತಹ ಸಂಶಯವನ್ನ ಛೇತ್ತ, ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು, ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತವನು. ತ್ವತ್ ಅನ್ಯ, ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಯಾರು ನಹಿ ಉಪಪದ್ಯತೆ, ಸಂಭವಿಸಲಾರರಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಸಖನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ತಾನೆ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ತಮಸೋಂಧಸ್ಯ ದುಷ್ಪಾರಸ್ಯಾದ್ಯಪಾರಗಃ ಸಚ್ಚಕ್ಷುರು ಜನ್ಮನಾವಂತೆ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಲಬ್ಧಂ ಮೇ ತದನುಗ್ರಹಾತ್. ಭಾಗವತ 3:25-8ರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ನೀನು ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿರುವ ನನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಣ್ಣಾಗಿ ದೊರಕಿರುತ್ತೀಯೇ ಎಂದು ದೇವಹೂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಇರುವ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಗೀತೆ 10:10, ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷು ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಸಂಧೇಯ. ಈಗ ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ, ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ ಭಾಷ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಯೋಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ದೃಢತರಾಭ್ಯಾಸ ರೂಪ ಯತನ ವೈಕಲ್ಯೇನ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗಾಚಲಿತ ಮಾನಸ ಕಾಂ ಗತಿಂ ಗಚ್ಚತಿ ಉಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟ ಅಯಂ ಭಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ಛಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ಕಶ್ಚಿನ್ನ ನಶ್ಯತಿ ಯಥಾ ಮೇಘಶಕಲಃ ಪೂರ್ವಸ್ಮಾತ್
ಬೃಹತೋ ಮೇಘಾಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಂ ಬೃಹಂತಂ ಮೇಘಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವಿನಷ್ಟೋ ಭವತಿ ತಥೈವ ಕಚ್ಚಿನ್ನ ನಶ್ಯತಿ ತಥದುಭಯಂ ವಿಭ್ರಷ್ಟತಾ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ವಿಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪತೀತಿ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನ ಭೂತಂ ಕರ್ಮಫಲಾಭಿಸಂಧರಹಿತ ರಹಿತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸ್ವಫಲ ಸಾಧನತ್ವೇನ ಕೃತಜ್ಞ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಃ ನ ಭವತಿ ಇತ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಃ ಪ್ರಕ್ರಾಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪತಿ ವಿಮೂಢಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪತಃ ಪ್ರಚ್ಯುತಃ ಅಥವಾ ಉಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಕಿಮಯಂ ನಶ್ಯತ್ಯೇವ ಉತ ನ ನಶ್ಯತಿ ತಮೇನಂ ಸಂಶಯಂ ಅಶೇಷತಃ ಛೇತ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಯೋಗಪತ್ನಿ ಯುಗಪತ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಯುಗಪತ್ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವದಾ ಪಶ್ಯತಃ ತ್ವತ್ತೋನ್ಯ ಸಂಶಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಭೇದ ನಹಿ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಅಯತಿಯಾದ ನಂತರ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಪೇತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಪೇತನಾಗಿ ಅನಂತರ ಅಯತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಮೊದಲು ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಪೇತ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಅನಂತರ ಅಯತಿ ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯೋಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಧೃತರ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪ ಯತನ ವೈಕಲ್ಯನ ದೃಢತರ, ದಕಾರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೃಢತರ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪ ಯತನ ವೈಕಲ್ಯೇನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ, ಯೋಗದ ಪರಿಪಕ್ವ ದಿಶೆಯಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ, ಹೊಂದದೆ, ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯೋಗಾತಿ ಚಲಿತ ಮಾನಸ, ಆತ್ಮಚಿಂತನದಿಂದ ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಆತ್ಮಚಿಂತನವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಕಾಮ್ ಗತಿಂಗಚ್ಚತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ದಿಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಆ ದಿಶೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಮ್ ಗತಿಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆತನಿಗೇನು ನಿರ್ವಯವೇ, ಕಾಮೋಪಭೋಗವೇ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲವೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಯಾವಾಗ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದನೋ ಆಗ ಅದರಿಂದಲೇ ಒಡನೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟೋ, 2 ವಿಧದಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನು ಚಿನ್ನಾದ್ರ ಇವ ನಶ್ಯತಿ, ಬೇರೆಯಾದ ಅಲ್ಪ ಮೇಘದ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ, ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ, ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯಾಂತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಮೇಘ ಚಕಲಹ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಘದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮೇಘದ ತುಂಡು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಭಾಗ, ಅದನ್ನೇ ವಿಶದೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಪೂರ್ವಸ್ಮಾತೆ ಬೃಹತೋ ಮೇಘಾತೆ ಚಿನ್ನಃ, ಮೊದಲು ತಾನು ಸೇರಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮೇಘದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ, ಅರಂ ಬೃಹಂತಂ ಮೇಘಮಪ್ರಾಪ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಘವನ್ನ ಹೊಂದದೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿನಷ್ಟೋ ಭವತಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೋ ತಥೈವ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಿನ್ನ ಪಶ್ಯತೆ, ಅದರ ಹಾಗೇನೆ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಭೂತವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನೂ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ನಷ್ಟನಾಗ್ತೇನೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ. ಚಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ನಶ್ಯತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತೃ ಭಾವಗಳು ವಿಶದವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮೈಕತ್ವ ವಾದವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅನುಕೂಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಭ್ರಮೆ ಅಭ್ರವು ಅಭ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ಧರ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐಕ್ಯವನ್ನ ಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದೇ ವಿನ ಎರಡು ಧರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ್ರೂ ಸಹ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಥಾ ನದ್ಯ ಸ್ಯಂಧಮಾನೆ ಸಮುದ್ರೇ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 3:28 ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯವು ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಉಪೈತಿ ಅಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನದ್ಯ ಎಂಬ ಬಹುವಚನದಿಂದ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನತ್ವವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ, ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಒಂದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಘಟಾಕಾಶವು ಒಡೆದು ಹೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಸಹ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೇಸು. ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮಡಿಕೆನ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹೊರಗೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರಣೆ. ಕಥಂ ಉಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟತ, ಹೇಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಭ್ರಷ್ಟತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ವಿಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪತೀತಿ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನಭೂತಂ ಕರ್ಮ, ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನಭೂತವಾದಂತ ಕರ್ಮ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ, ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಈ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸ್ವಫಲ ಸಾಧನತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ನ ಭವತಿ. ಆ ಕರ್ಮವು ತನ್ನ ಫಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ ಎನಿಸೋಣ. ಕರ್ಮವು ತನ್ನ ಫಲರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವನು ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ ಎನಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಾಂತೆ, ಈಗ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಹೊಂದುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮೂಢ ಅಜ್ಞನಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಪತಃ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಚ್ಯುತ ಜಾರಿದು ಓದನಾಗಿ, ಪ್ರಚ್ಯುತ ಜಾರಿದವನಾಗಿ, ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟದ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲೂ, ಈ ಕಡೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇವು ಇಲ್ಲ ಪರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಉಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟತೆ ಅಂದ್ರೆ. ತಿರುಮಂಗ ಯಾಳ್ವಾರವರು ಈ ಉದ್ಗಾರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಖ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಆಯ್ತು. ನೀನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಂತೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದ ಆಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ ಲಾಭ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಿದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಿಮಯಂ ನಶ್ಯತ್ಯೇವ ಉತ ನ ನಶ್ಯತಿ, ಈತನೇನು ನಾಶವನ್ನೇ ಹೊಂತಾನೋ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ವಾ? ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಈಗ ನಾವು ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ನೋ ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆಹಾರ ಅಶನಮಿಚ್ಛಂತಿ, ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಅನಶನೆಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರವ ಜೀವಿಯೇ ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದಾರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ.
ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಭೂತವಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಣಪತಿ. ವಿಮೂಢ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಮೋಹ ಕಾರ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದ ತ್ಯಾಗ ಸೂಚಿತ. ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಜುನನೇ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕಗಳ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಈ ಲೋಕದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿನ್ಸೋದು. ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಾನೇನು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೇನೆ ಇದ್ ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ನಾವು ಪರಮ ವಿರಕ್ತರು. ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತೋರಿಕೆಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಏನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ತೋರಿಕೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಶರೀರ ಧಾರಣೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳದ. ಯಾಕೆ ನಿರ್ಜಲ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯನೋ. ಹಾಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪೂರಾನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಸುಖಗಳು, ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನು ಪರಮ ವಿರಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಊಟನೇ ಮಾಡಲ್ವೇ ಅವರು, ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರನೇ ಧರಿಸಲ್ವೇ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಿರೋಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗಷ್ಟ. ಇದ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅತ್ತೆಂದು ಇಲ್ವಾ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ ನಾನು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಇರಬೇಕು, ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಆಯುಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಬೇಗ ಭಗವಂತನ ತಳ್ಕೊಂಡ ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ಹೋಮಾನೇ ಬೇಡ, ಶಾಂತಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅದೇ ಬೇಡ ಇದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಬರೀ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕದ್ನ? ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬದುಕೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಏನ್ ಮಾತಿದು? ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಹೊರಟೋಗತ್ತೀಯ? ಯಾವುದೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದು. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ವಿಮೂಢ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಮೋಹ ಕಾರ್ಯವಾದ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ತ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಖ ಪರಲೋಕದ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಈತರ, ಮೋಕ್ಷೇತರ ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ವಿಮೂಢ ಬ್ರಹ್ಮಣಪತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅರ್ಥವು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಅದ್ವೈತ, ಇವ್ರದ್ದು ಅದ್ವೈತಾನೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಿರ್ವಿಶೇಷ, ಇದು ಸವಿಶೇಷ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ ವಿಮೂಢ ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕವಾದ ಯಾಮತ್ರ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ತಮೇನಂ ಸಂಶಯಂ, ಅಂತಹ ಈಗ ನನಗುಂಟಾಗಿರುವ ಸಂಶಯವನ್ನ ಅಶೇಷತಃ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಛೇತ್ತುಮರ್ಹಸಿ, ನಾಶ ಮಾಡಲು ನೀನು ಅರ್ಹ. ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗೆ ಅವನು ಅರ್ಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಥಮುನಿಗಳು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ತಾನಾಗಿಯೇ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ,
ಯುಗಪತ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಂ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ಪಶ್ಯತಃ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ತ್ವತ್ತಃ ನಿನಗಿಂತಲೂ. ಯಾರು ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅನ್ಯ ಬೇರೆಯಾದವನು ಅಸ್ಯ ಸಂಶಯಸ್ಯ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನ ಧೇತ್ತ ತತ್ತರಿಸಕ್ತವನು ಅಂದ್ರೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡವನು ನಹಿ ಉಪಪದ್ಯತೆ ನಹ್ಯುಪಪದ್ಯತೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಾರನಷ್ಟೇ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನೀನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಬಿಡದೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುವು ಸಖನೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಈ ಸಂಶಯವನ್ನ ನನಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಂಶಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಾರರು ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇತರರಾದರೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕರ್ಮಾಧೀನರಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಗಳಿಗೆ ವಶ್ಯರಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಧಾನವುಳ್ಳವರು. ಇಂಥವರು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥರಾದರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲಾರರು. ಒಂದರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದಾಗ ಇನ್ನೊಂದರ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೀನ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಶಯ ಛೇದ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಾರೋ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಥಮುನಿಗಳವರು ರಚಿಸಿದ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಯುಗವತ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಸದಾ ಸ್ವತಃ ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಹರಿಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವಂ ಪ್ರಚಕ್ಷ್ಮಹೇ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಯುಗಪತಿ ಸರ್ವಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯತಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದು ಉಪದೇಶಿಸೋದು ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ವಿನ ಇತರರಿಗೆ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಮರೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದಂತಹ ಸರ್ವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಸಂಶಯಸ್ಯ ಛೇತ ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮೂಲ ಪಾರ್ಥನೈವೇಹ ನಾಮುತ್ರ ವಿನಾಶಸ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೆ ನಹಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುರ್ಗತಿಂ ತಾತ ಗಚ್ಚತಿ. ಇದು 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿವಾರಣಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.